Yeah, good evening, everyone. So, welcome back to our channel. So, right now, today in this session, we are going to discuss about one of the important DSC social and as well as 10th class social concept. So, the name of the topic right now, which we are going to discuss, is about the production and employment. So, as already in the previous video classes, we have discussed about the meaning of the production and what are the important factors of the production and different sectors of Indian economy. So, like these basic concepts already we have covered in the previous video sessions. So, right now in this session, we are going to discuss mainly about the differences between organized sector and unorganized sector. So, in Telugu, we are calling it as Vyavasthikrita Rangam, Avyavasthikrita Rangam. So, ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? సో వాట్ వుడ్ బి ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్? సో బేసికల్లీ దిస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇట్ మే బి. సో మనకి ఇండియాలో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో మెయిన్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది ప్రైమరీ సెక్టర్, secondary sector and tertiary sector. So generally these three sectors together call it as the సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సో మూడు రంగాలు ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ సెక్టర్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెక్టర్, అండ్ సెకండ్ సెక్టర్ ఈజ్ సెకండరీ సెక్టర్, అండ్ థర్డ్ సెక్టర్ ఈజ్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో దెర్ ఈజ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ సర్వీస్ సెక్టర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెరిషరీ సెక్టర్. And there are different activities which comes under each and every sector. So let us take one example. If we could take primary sector, there are basic activities like agriculture, fishing, forestry, mining, milk dairy, maintenance, carpentry, brick making. So all these poultry maintenance, so all these activities they will come under primary sector. And coming to secondary sector, all the industrial and factory means manufacturing units, they do come under the secondary sector. And coming to third sector, that is none other than tertiary sector. This tertiary sector is mainly applied for the service oriented, so it is also known as service sector, because from this sector the public is getting some services. So we are calling this tertiary sector is also called as service sector, because the people are getting services and they're paying some amount, and in return the people are expecting some services from the sector. So for example, let us take restaurants, banks, real estates, communication, postal department, so whatever it may be, hotels, hospitals, so parks, movie theaters and real estate, so what not everything. So wherever we pay some amount, and in return for that amount we are expecting some service from the sector. So this is the main differences between primary, secondary and tertiary sector. So tertiary sector 100% it belongs to service sector, because people are paying some amount and in return they are expecting some services from the sector. And the basic difference between this primary, secondary and tertiary is, if you observe the basic difference, so primary sector and secondary sector, these two sectors they will involve in the production activity, but whereas service sector it doesn't involve in the production activity. సో మీరు కనుక జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఉత్పత్తి చేసే కార్యక్రమం అంటే ప్రొడక్షన్ చేసే కార్యక్రమంలో ప్రైమరీ సెక్టర్, సెకండరీ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయినంతగా మనకి టెరిషరీ సెక్టర్ అనేది ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. బట్ వితౌట్ సర్వీస్ సెక్టర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సర్వీసెస్ సెక్టర్స్ అన్నవి ఇండిపెండెంట్గా స్టేట్ చేయలేవు, బికాస్ ప్రైమరీ సెక్టర్ నుంచి కానీ సెకండరీ సెక్టర్ నుంచి కానీ తయారైనటువంటి వస్తువులు కానీ సర్వీసెస్ కానీ, ఐ మీన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, వాట్ ఆర్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెక్టర్, దే నీడ్ టు బి మొబిలైజ్డ్ టు ద మార్కెట్. అవి మార్కెట్లోకి రావాలంటే డెఫినెట్లీ దీస్ సెక్టర్స్ మీన్స్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ దే నీడ్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ సెక్టర్. సో మనం ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాం, ప్రైమరీ సెక్టర్, సెకండరీ సెక్టర్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా సర్వీస్ సెక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. సో దీస్ టూ సెక్టర్స్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అనేవి ఇండిపెండెంట్గా స్టే చేయలేవు, బట్ వేర్ యాజ్ సర్వీస్ సెక్టర్ కెన్ స్టే ఇండిపెండెంట్లీ. సో అది ఇండిపెండెంట్గా స్టే చేయగలదు. సో ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటాడండి. సో హౌ సర్వీస్ సెక్టర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ అదర్ టూ సెక్టర్స్ అండ్ so that is about the first concept. And the main topic is about the organized sector and unorganized sector.
సో ఇక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే దీని తెలుగులో మనం వ్యవస్థీకృత రంగం అంటాం. అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోకి వచ్చేటప్పటికి అవ్యవస్థీకృత రంగం అంటాం. సో అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నవి యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బట్టి బేస్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ అంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కానీ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కానీ ఈ రెండు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినవి. అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభా అంటే 100% జనాభా మనం తీసుకుంటే దాదాపుగా ఎంత శాతం ఆర్గనైజ్డ్లో పనిచేస్తున్నారు, ఎంతమంది అనార్గనైజ్డ్లో పనిచేస్తున్నారు, ఇది మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్గా తెలియాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే ఏ సెక్టార్లో అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఉపాధి అంటే ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నవి ఎక్కడైతే రెగ్యులర్గా ఉంటాయో, అంటే ద సెక్టర్ వేర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ రెగ్యులర్, అంటే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నవి మనకి ఎక్కడైతే రెగ్యులర్గా ఉంటాయో, రెగ్యులర్ ఇన్ ద సెన్స్ generally they do follow the government rules and regulations. So the sector where the terms of conditions of employment are regular, ఎక్కడైతే మనకి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఉంటాయో, అలాగే ఎక్కడైతే ప్రభుత్వానికి లోబడి ఉంటాయో, విచ్ ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటాయో, వాటిని మనం ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కుడ్ టేక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బిఎస్ఎన్ఎల్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, రైల్వే డిపార్ట్మెంట్, police department, so government hospitals. So generally they do work as per the rules and regulations of the government. So generally the people who got the government job, they do treat as a organized sector. సో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్కి లోబడి గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ, అంటే అక్కడ పనిచేసినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఉంటూ విచ్ ఆర్ అండర్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో కనుక ఉండగలిగితే దట్ సెక్టర్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్. సో వేర్ యాజ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో వెళ్ళిపోయిన కంపెనీస్ కాకుండా ఇంకా చిల్లర చితక కంపెనీస్ అంటే చిన్న చిన్నవి ఏవైతే ఉంటాయో ద స్మాల్ అండ్ స్కాటర్డ్ యూనిట్స్, అంటే చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కానీ స్కాటర్ అయిపోయినటువంటి పరిశ్రమలు కానీ, అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్ పరిధిలో ఉండవు, విచ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్. అదవుతుందండి. సో ద స్మాల్ అండ్ స్కాటర్డ్ యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, అంటే అక్కడ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉండదు. అంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది, దే ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అని చెప్పుకున్నాం, అండ్ దే డూ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పుకున్నాం. బట్ కమింగ్ టు అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, ద స్మాల్ అండ్ స్కాటర్డ్ యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్ కాకుండా ప్రైవేటీకరణగా ఉంటూ గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్లో లేకుండా వాళ్ళకంటూ ఓన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ఉంటూ, అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది, రెగ్యులర్గా ఉండదు. సో రెగ్యులర్గా ఉంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, అలాగే ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటున్నాను ఏంటి, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటే అది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్. అలా కాకుండా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెగ్యులర్గా ఉంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ కాంపిటీషన్ అనేది రోజు రోజుకి పెరగడం వల్ల ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో పనిచేసే యొక్క శాతం తగ్గుతోంది, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోకి వెళ్ళే పర్సంటేజ్ పెరుగుతోంది. For example, out of 100% of the population, nearly 92% of the population are employed in unorganized సెక్టార్లోనే పనిచేస్తున్నారు. అంటే 100% జనాభాలో 92% మంది జనాభా దాదాపుగా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోనే పనిచేస్తున్నారు. ఇంకా రిమైనింగ్ 8% ఎవరైతే ఉన్నారో కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం కాంపిటీషన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అని మనం గెస్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే చాలామంది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో జాబ్ చేయించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ ఉండడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బోనస్ ఎడిషనల్ పాయింట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు, వాట్ వుడ్ బి ద లేదా వై మెనీ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు వర్క్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ ఓన్లీ బట్ నాట్ ఇన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అని అడుగుతుంటాడు. ప్రజలు దాదాపుగా ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోనే పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారు. ఎందుకు
అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో పనిచేయడానికి ఎందుకు ఇష్టపడరు అంటే ఇవన్నీ కారణాలు. అంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటే నాకు ఏం చెప్పుకున్నాం, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఉంటూ దే డూ ఫాలో ద గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండర్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అన్నాం. అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ప్రతి పథకము, ప్రతి సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అప్లై అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ తీసుకుంటే అక్కడ పెయిడ్ లీవ్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ అవుతాయి. పెయిడ్ లీవ్స్ అంటే ఏంటి, ఒకవేళ ఏమైనా మనం లీవ్ పెట్టినా మనకి తగినంత పేమెంట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో పెయిడ్ లీవ్స్ అనేవి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఈఎస్ఐ అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది. ఈఎస్ఐ అంటే ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్. అక్కడ పనిచేసే వ్యక్తికి ఒక ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే జీవిత బీమా, అంటే అక్కడ పనిచేసిన ఒక కార్మికుడికి అనమాట. ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పిఎఫ్ ఉంటుంది, డీరెస్ట్ అలవెన్సెస్ ఉంటాయి, అలాగే ఎడిషనల్ బెనిఫిట్స్, బోనస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోనే కనబడతాయి. బట్ వేరేస్ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకేమి ఇవేమీ కనబడవు. కాబట్టి ఇదొక కారణం. ఎందుకంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోనే ప్రజలు ఎందుకు ఇష్టపడతారంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్టర్ వేర్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ రెగ్యులర్ అండ్ అండర్ ద control of the government is said to be organized sector, and many people they do prefer to work in the organized sector because this organized sector is having paid leaves possibility, employee state insurance and job security, income security, and as well as provident fund, అలాగే ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ డిఎస్ allowance డిఏ and additional benefits. So like all these are permittable or organized sector only but not in unorganized sector. So many people they do prefer to work in organized sector. And coming to percentage of the population, 92% they work in unorganized sector, only 8% of the population they work in organized sector. And this is the main concept. Okay, so why many people prefer to work in organized sector means these are the main reasons. So job security, income security, provident fund, ESI, employee state insurance, de-rest allowances, fixed timings, income security, and terms and conditions of employment are regular. So because of all these reasons the people mostly prefer to work in organized sector. So this is the main concept, and that too paid leaves are possible in organized sector only. So apart from this one more topic which we are going to discuss is about the GDP. So gross domestic product. This is very important topic. So actually I thought of taking the class on the board, but it is very valuable class. So జీడిపి, సో దీన్ని మన తెలుగులో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటాం. సో చాలామంది డెవలప్మెంట్ అని రాస్తుంటారు, డెవలప్మెంట్ కాదు అది డొమెస్టిక్. సో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటుందని. సో జనరల్గా ఒక దేశంలో తయారైనటువంటి వస్తు సేవలు సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ పీరియడ్లో పక్క దేశం యొక్క సహాయం తీసుకోకుండా ఒక కంట్రీ తన సొంతంగా ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎన్ని వస్తు సేవలను తయారు చేస్తుందో దాన్ని మనం జీడిపి అంటాం. ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎ కంట్రీ డ్యూరింగ్ ఏ ఇయర్. ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశము పక్క దేశాల యొక్క సహాయం తీసుకోకుండా ఎన్నైతే వస్తు సేవలను తయారు చేస్తుందో వాటిని మనం జీడిపి అంటాం. ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గుడ్స్, ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ అయితే కాదు. అంటే జీడిపి ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఫైనల్ గుడ్స్నే చూస్తుంది, ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ని చూడదు. కాబట్టి మనం రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాం, ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ కంట్రీ డొమెస్టికల్లీ by a country is known as GDP, and GDP stands for gross domestic product, and that too always GDP calculates only final goods but not intermediate goods. Intermediate goods ని అది పరిగణలోకి తీసుకోదు, ఓన్లీ ఫైనల్ గుడ్స్ మాత్రమే అది పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది అనమాట. So these are the main key stress areas where we need to put more lot of pressure. So primary, secondary, tertiary sectors we have discussed, organized and unorganized sector already we have discussed, and GDP also we have discussed, and about the production and employment the beginning already we have discussed. So production చేయాలి అంటే మనకి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారవ్వాలి అంటే సో మనకి అంతకంటే ముందు ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో ప్రొడక్షన్ అంటే జనరల్గా అదొక యాక్టివిటీ అనమాట. ఆ యాక్టివిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ముడి సరుకులు అన్నవి ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్ కింద మారుతాయి అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ వేర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎ ఫినిష్డ్ గుడ్. That process of activity is called production. So finally production is a kind of activity where a raw material can be converted into a finished good, that is called as a
ప్రొడక్షన్. అండ్ అటువంటి ప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే మనకి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి. సో ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్, అండ్ దట్ టు technology is also one of the important factors. So land, labor, capital, organization, and technology. So these are the five important factors that are mainly responsible for the factors of production. Okay, so in the next upcoming classes we shall focus on DSC oriented bits that are mainly useful for the 10th class social. Okay, so good evening, have a nice day, take care.